अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। शबे महब्बत संगे दुरूशी पाठ करें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व अनुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أول ما يحاسب بالعبد يوم القيامة من أعمال الصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على مولانا محمد وعلى آله. मेरे बुजुर्गों, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जलसा,
अल्लाह रब्बुल आलमीने हजार हजार कोटि कोटि शुक्र से कि आज के हमरा एक जन्नती बागान भितरे बसिया आছি अल्लाह और रसूल कथा शुनबो तार उपरे यदि अमल करी तो यही टाइम महफिल कल क़यामत दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन नजाते जरिया बनाते पारे ये महफिले अत्यंत गुरुत्व महफिल जेखाने कुरान हदीस आलोचना होय सेखाने যত পর্যটক বসিয়া থাকবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন समस्त खराब काज থেকে बचा देवे यही महफिले भितरे যখন বান্দা মাঝে মাঝে সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করে तो हदीस शरीफ भितरे आसे माठ থেকে आकाश পর্যন্ত যত ফাঁকা জায়গা আছে समस्त ফাঁকা জায়গা ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রহমত বর্ষণ করে দেয় ये महफिल एमन महफिल अल्लाह एवं रसूल महफिल अल्लाह एवं रसूल महफिल সেখানে বসা আশা যার को अल्लाह সুযোগ দেয় সেই ব্যক্তি এখানে আসতে পারে और आज यदि तबरुक होतो तो मानुष बुझाई हो जातो तो बुझा गेलो कि मानुष वाजे सुनने सुनर जुन्ने आसे ना तबरुक लेवार जुन्ने आसे तबरुक लेवार जुन्ने आसे यदि থাকতো आज तबरुक तो मानुष भरतेই থাকবে অনেক মানুষ থাকতো तो আমরা শুধু तबरुक लेवार जुन्ने আসি अल्लाह रसूल कथा शुनी ना जार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि दीने जुन्ने को तो कष्ट कर लो नमाजे जुन्ने को तो कष्ट कर लो दीने जुन्ने को तो कष्ट कर लो लेकिन हमरा सेखाने एतटुक कष्ट करी ना की कष्ट करी की चिंता करी शुद्ध यही चिंता करी कि कीरकुम बड़ो मानुष हो जाए कीरकुम टका पैसा हो जाए शुद्ध टका आसे सूद आए घुस आए सब भीतरे चले जाए सब लिया ले केनो विपद भीतरे हमरा आसी आज हमरा केनो विपद भीतरे आसी केनो नमाजे भीतरे केनो शाद नहीं नमाज पढ़ी ठीक मतन दोआ करी দোয়া কবুল হয় না বাড়ি ভিতরে যে কোনো বিপদ থাকে হাদিস শরীফ ভিতরে আছে কি কাপড় পুরস্কার করিয়া নামাজ পাঠ করেন শরীর পুরস্কার করেন আর কাপড় পুরস্কার করিয়া তারপরে নামাজ পাঠ করেন लेकिन আমরা কি বুঝলাম এখানে कि কাপড় যদি मैला हो जाए तो আমরা साबुन लगाया धुलाई करी धुलाई करे दी बुझलाम कि एटा कापड़ पुरस्कार हइया गेছে एटा पुरस्कार नहीं जार कापड़ अपने गाय उपरे दिलेन সেই কাপড়ের ভিতরে যদি সুদ ঘুষে টাকা থাকবে और সেই কাপড় पर নিয়া নামাজ পড়বেন তো কি কবুল হবে না হজ করবেন কবুল হবে কেন কি হারাম টাকা ঘুষ খাইতেছি অনেক টাকা দেখা যায় ঘুষ খায়া খায়া মানুষ মৃত্যু হয়ে যায় যে কাপড় পরিয়ে আমরা ইবাদত করব সেই কাপড়ের ভিতরে সুদ ঘুষে টাকা আসে তো কিভাবে নামাজ দোয়া কিভাবে কবুল হবে কোনোদিন কবুল হবে না যদি একটা কুকুর আপনি সাবুনে দিয়া দেন সমুদ্রে পানি সম্পূর্ণ কুকুরের উপরে দিয়া দেবেন তারপরে भी সেই কুকুর কোনোদিন পাক হতে পারে না সেই রকম কাপড়ে সুদ ঘুষে টাকা দিয়া কাপড়ে যত পুরস্কার করবেন ওটা পুরস্কার বলা যাবে না নিজে গুনাহ लेतेছেন और अपने स्त्री और ছেলে को सूद घूस खिलाया गुनाह किनतेছেন নিজে জাহান্নাম ভিতরে যাবে और তার স্ত্রী ছেলে को भी लिए যাবে ও মনে করে কি খুব বড় মানুষ হইয়া গেলাম আমরা টাকা আসতেছে সুদ ঘুষে টাকা তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বাড়ি ভিতরে একটা এমন বেদি দিয়া দে
कि समस्त सूदे घूसे टाका शेष हो जाए, लेकिन সেই বেদি আল্লাহ কোনোদিন ঠিক করতে পারবে না। কেন কি সুদ এক টাকা আছে, ঘুষে টাকা আছে। যদি একটা টাকা भी খায় সুদে ঘুষে টাকা, তারপরে भी হারাম। যত পর্যন্ত কাপড় থাকে ওটা হারাম আছে। और মানুষ সুদ ঘুষ লিয়া হজ করে, তারপরে হজ করে যখন আসে তো और বেশি খারাপ हो जाए, हाजी हो जाए पाजी हो जाए, और বেশি খারাপ হয়। কেন কি তার ভিতরে টাকা বেশে সুদ ঘুষ ছিল, এই জন্য আল্লাহ তার হজ কবুল করলো না। বুঝা গেল কি এটা হাজি সুদ ঘুষে খাইছে, তারপরে হজ করলো। তো সেই সুদ ঘুষ থেকে বাঁচতে হবে। জনাবে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম বললেন, এ সাহাবারা, যে ব্যক্তি একটা টাকা যদি একটা টাকা খাঁটি টাকা ব্যবসা করবে, যদি একটা টাকা খাঁটি টাকা থাকবে, আল্লাহ রব্বুল আলামিন সেখানে বরকত দান করে দেবে। তো ঠিক মতন ব্যবসা করতে হবে, খাঁটি টাকা দিয়ে ব্যবসা করতে হবে। কেন কি পরে अगर যদি এরকম ব্যবসা থাকবে, সুদে ঘুষে টাকা লিয়া, লোন লিয়া টাকা ব্যবসা থাকবে, তো সেই ব্যবসা কোনোদিন থাকে না, চলে যায়। তো আজ আমরা মুসলমান এইরকম বলা যায়, মুসলমান সুদ ঘুষ খাওয়া মুসলমান। কত অফসোসের কথা কি আল্লাহ কি কাজের জন্য পাঠাইলো পৃথিবী উপরে, সেই আল্লাহ কাজে আমরা ভুলে গেলাম। দুনিয়া কাজে আমরা খুব ব্যস্ত আছি। এই চিন্তা নেই কি কবরের ভিতরে কি নিয়ে যাব। মানুষ এত টাকা সুদ ঘুষ খুব জমা করে পরে কি হয়, পুলিশ ধরিয়া নিয়ে যায়, সব টাকা শেষ হয়ে যায়। কষ্ট করিয়া টাকা জমা করে খুব বেশি বেশি, लेकिन ও টাকা সুদ ঘুষ ছিল, যেরকম আসলো সেরকম চলে যায়। तो मुसलमान भाईरा, अल्लाह एवं रसूल से भय करते होबे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में बोलें, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून। अल्लाह रब्बुल आलमीन बोलें, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए हमार বিশ্বাসী বান্দা, আল্লাহ से सब সময় ভয় করো, আল্লাহ से सब সময় ভয় করো। হাটে ঘাটে খাওয়া সময়, ব্যবসা সময়, যে কোনো কাজের সময় আল্লাহ से ভয় করতে হবে। আল্লাহ রব্বুল আলামিন सब সময় বান্দা को देखते से। वब्तगू इलैहिल वसीलता, अल्लाह के निकट हो जाओ। अल्लाह कुरान में बोलें, वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून। अल्लाह बोलें, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से सब समय भय करो। वब्तगू इलैहिल वसीलता, अल्लाह के निकट चले जाओ, अल्लाह के काছে চলে যাও। আল্লাহ के पद ভিতরে, আল্লাহ के রাস্তা ভিতরে দ্বীন ইসলামের জন্য কষ্ট করো। মুখে দ্বারা, জুব্বা দ্বারা নিজে अपने ইসলামী কাজ করেন, আল্লাহ রাসূলের কাজ করেন, और অন্য মানুষকে শিক্ষা দেন। আল্লাহকে কাছে কিভাবে যাবেন, আল্লাহকে কাছে কিভাবে দাঁড়াবেন, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাবুদুল্লাহ কান্নাকা তারাউ ফাইন লাম তাকুন তারাউ ফাইন্নাহু ইয়ারাক। আল্লাহ কা হাবিব বলল, এ সাহাবারা, এমন ভাবে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ইবাদত করতে হবে
আপনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে যে কোনো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে ইবাদত করতে হবে, আপনি মনে ভিতরে স্মরণ করবেন কি আমি আল্লাহকে দেখতেছি। এই সাহাবারা, যদি আপনি আল্লাহকে না দেখতে পারেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সব সময় বান্দাকে দেখতেছে। যদি এটা ভয় দিলে ভিতরে চলে আসে এই সব সময় আল্লাহ আমাকে দেখতেছে, হাটে ঘাটে খাওয়ার সময় ঘুমের সময় আল্লাহ আমাকে দেখতেছে, নামাজ পড়তেছে তারপরে भी আল্লাহ দেখতেছে, তো যেরকম এরকম যদি ভয় চলে আসবে তো সমস্ত ইবাদত ঠিক মতন হয়ে যাবে। এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুস্তাঈনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাতি ইন্নাল্লাহা মা'আস-সাবিরিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, ए हमार বিশ্বাসী बंदा, ए हमार বিশ্বাসী बंदा, বিপদে ভিতরে যখন বান্দা আমাকে স্মরণ করে ঠিকভাবে নামাজ পড়ে, আমি তার কো বিপদ থেকে আমি সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি দান করে দেব। यही মাত্র এক নামাজ যে বিপদ থেকে মুক্তি দান করতে পারে। यही একটা নামাজ, क्योंकि नमाज अल्लाह का हबीब बोलो, तिरमिजी शरीफ हदीस, अव्वलु मा युहासबु बिल अब्दी यौमल क़यामति मिन अमालिस सलात। अल्लाह का हबीब बोलो, जनाबे पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोलें कि ये साहबारा, कल क़यामत दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सर्वे प्रथम जे कोथा बोलबे, अल्लाह जे कोथा बोलबे, अल्लाह रब्बुल आलमीन सर्वे प्रथम जे कोथा बोलबे सेई कोथा थाकबे नामाज नामाज नामाज। प्रथम कोथा अल्लाह बंदा से बोलबे अर्श के काছে, যখন কিয়ামত স্টার্ট হবে সেখানে আল্লাহ বলবে বান্দা से कि তোমার কাছে নামাজ আছে কি নাই, নামাজ পড়লো পৃথিবীর উপরে? দেখুন আমরা কি উত্তর দেব, শুধু হায় হায় করব, আফসোস করব, শুধু আফসোস করব। আল্লাহ কা হাবিব বলল, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে হজে কথা বলবে না, যাকাতে কথা বলবে না, রমজানে কথা বলবে না, যাকাতে কথা বলবে না, সর্বে প্রথম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে বলবে কি নামাজ তোমার কাছে আছে কিনা। যদি নামাজ ঠিক থাকবে, নামাজে হিসাব কিতাব যদি আপনি দিতে পারবেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত ইবাদত को माफ করে দেবে। और যদি নামাজে হিসাব কিতাব যদি না দিতে পারেন তো এক এক জিনিসে হিসাব কিতাব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন লিয়ে নেবে। কি ব্যবস্থা হবে ওখানে, শুধু আফসোস করবো ওখানে। পৃথিবীর উপরে কি করলাম, টাকা জমা করলাম, অনেক টাকা জমা করলাম, লেকিন শেষ মুহূর্তে খালি হাত কবরের ভিতরে চলে গেলাম, একটা টাকা ले যেতে পারে নাই, তো এত টাকা লাভ কি? শেষ মুহূর্তে যদি শেষ মুহূর্তে মৃত্যুর সময় যদি টাকা কাজ না দেবে তো টাকা কি লাভ হইল? হ্যাঁ, এইটুক টাকা থাকবে, থাকে কি ভালো মতন বাড়ি একটা চলতে পারে, ঠিক মতন চলতে পারে, এতটুক টাকা সাহাবা কাছে থাকতো, এতটুক খাওয়া দাওয়া থাকতো কি এক সময় সকালে খাতো তো রাত্রে বিকালে খাতে পারতো না, এইরকম তার থাকতো, কই দিন না খায়া থাকতো সাহাবারা, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करतो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में बोलें, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में बोले, इल्ला मन अतल्लाहि बिक़ल्बि सलीम। अल्लाह बोलें इल्ला मन अतल्लाहि बिक़ल्बि सलीम। अल्लाह बोलते हैं कल क़यामत दिन মানুষের মুখ দেখবে না,
তার শরীর দেখবে না, দিলে ভিতরে বুকে ভিতরে আল্লাহ এবং রসুলের মোহব্বত আছে কি নেই সেইটা দেখবে। সেই মোহব্বত নাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন ভিতরে বললেন, ফাজকুরুনি আযকুরকুম ওয়াশকুরুলি ওয়ালা তাকফুরুন। আল্লাহ বলছেন ফাজকুরুনি, যখন বান্দা আমাকে পৃথিবীর উপরে স্মরণ করে, আমি আরশের কাছে তার নাম স্মরণ করি। দেখেন, যদি আল্লাহ স্মরণ করে বান্দা কো তো সমস্ত গুনাহ মাফ। ফাজকুরুনি কোরআন বলতেছে, কে বান্দা তুমি আমাকে স্মরণ করো আর আমি তোমাকে স্মরণ করব। এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন, ওয়াশকুরুনি ওয়ালা তাকফুরুন। আল্লাহ বললেন, কে বান্দা আমি যতটুক নেমত দিলাম, যখন বান্দা আমার নেমত খায়া আল্লাহ কা শুকর আদা করে, আমি তার খাওয়া দাওয়া ভিতরে বরকত দান করি দি। তো আল্লাহ যতটুক দিল, কেউ মানুষকে অল্প দিছে, কেউ মানুষকে অনেক দিল, যার কো যতটুক দিল আল্লাহ কা শুকর পাঠাইতে হবে, আল্লাহ কা শুকর আদা করতে হবে। কি আল্লাহ আপনি যেভাবে আপনি আমাকে রাখছেন, হাজার হাজার কোটি কোটি শুকর আছে। और যখন বান্দা শুকর আদা করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে 5 ওয়াক্ত শুকর আদা করে, তো আল্লাহ রাজি হয়ে যায়, খুশি হয়ে যায়। তার ব্যবসা ভিতরে, তার বাড়ি ভিতরে, তার খাওয়া দাওয়া ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বরকত দান করে দেয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন ভিতরে বললেন, আল্লাযীনা ইয়াযকুরুনাল্লাহা কিয়ামান ওয়া কুদান ওয়া আলা জুনুবিহিম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন, কে বান্দা, আল্লাযীনা, বান্দা আমার, আপনি সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করো। ব্যবসা করতেছেন, দিলে ভিতরে বুকে ভিতরে আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকেন। যে কোনো কাজ করতেছেন আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকেন। বিছানার উপরে ঘুম করতেছেন, ঘুমে ঘুমে ভিতরে আল্লাহকে স্মরণ করতে করতে ঘুম করতে থাকেন। এরা কি লাভ হবে? कि दुनिया काज होते थे और अल्लाह का भी काज हो गए। काज करते थे अल्लाह मने भीतरे अल्लाह अल्लाह करते थे, या अल्लाह या रहमान रहीम पढ़ते थे भीतरे भीतरे, और काज करते थे तो दुई काज हो गए से दुनिया काज हईल और एवं आखिरते काज हईल। সেইটা নেকি আপনি কাল কিয়ামতের দিন পাবেন। কেন কি সে কিয়ামতের দিন যখন কিয়ামত স্টার্ট হবে, সবে মানুষ কি বলবে? নফসি নফসি। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की बोलबे? उम्मती 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 उम्मती। हाय हमार उम्मत को थाय, हमार उम्मत को थाय। एरकम होबे। अल्लाह का हबीब साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोलें, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, कल कियामतेर दिन अनेक मानुष थाकबे, तार कोनो गिनती नहीं, अनेक मानुष थाकबे। या रसूल अल्लाह, अपने उम्मते चिन्ह की होबे, अपने चिन्ह बोले दें। अल्लाह का हबीब बोलो, कल कियामतेर दिन আমি আপনি উম্মত কো সুন্দরভাবে চিনতে পারবো। কেন কি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার উম্মতের চিহ্ন সেখানে দিয়া দেবে। সাহাবারা বলল, কি চিনল, কি চিহ্ন থাকবে? কেন কি হযরত মুসা আলাইহিস সালাম, হযরত আদম আলাইহিস সালাম, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম যত পয়গম্বর আসলো, সমস্ত পয়গম্বরে উম্মতি সেখানে থাকবে, সেখানে আপনি উম্মত भी থাকবে। আপনি কিভাবে চিনবেন? এটা চিন্তা করা না।
कि अपने उम्मत को কিভাবে চিনবেন? আল্লাহ কা রাসূল বলল কি সাহাবারা আমি আপনি উম্মত को চিনিয়ে নেব কেন কি আল্লাহ তার চিহ্ন দিয়া দিয়েছে। সাহাবারা বলল কি চিহ্ন? আল্লাহ কা হাবিব বললাম যে ব্যক্তি পৃথিবীর উপরে 5 ওয়াক্ত ওযু করিয়া যখন বান্দা নামাজ পড়ে, যখন 5 ওয়াক্ত ওযু করে কাল কিয়ামতের দিন সেই যেখানে ওযু করতেন যত ফোঁটা পানি উপরে পড়লো, যেখানে হাত ধোলেন সেইটা কাল কিয়ামতের দিন সূরজ মতন আলো করবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে চিনিয়ে নেব কি এটা আমার উম্মত আছে। কত সুন্দর কথা। কেন কি যত পয়গম্বর আসলো, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে যত পয়গম্বর ছিল তার উম্মতের ভিতরে নামাজ ছিল না। मूसा अलैहिस्सलाम ছিল, শুধু তার কো মানতো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ मूसा কালিমুল্লাহ, বাস মুসলমান আছে, নামাজও ছিল না। শুধু সমস্ত পয়গম্বর আসলো তার উপরে নামাজ ছিল, নামাজ ফরজ ছিল, নামাজ পড়তো। लेकिन उम्मत के ऊपर हुक्म कर लो ना, क्यों कि अल्लाह बोल लो ना। तो समस्त अंबिया इकरामे उम्मते ऊपर नमाज छिलो ना। शेष नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम যখন আসলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন सबसे बड़ो तोहफा अल्लाह के रसूल के हाथे दिलो कि वाकिमुस सलात, नमाज नमाज कायम करे। तो अल्लाह का रसूल बोलो कि साहाबारा कल कियामतेर दिन आमी ठीक भावे चिनबो कि हमार उम्मती जो तो थाकबे, हमार उम्मती जो तो थाकबे तार हाथ पा मुख सूरज मतन आलो करबे। आमी चिने नेब कि निश्चयই এটা আমার উম্মত আছে। ও যদি আমি পৃথিবীর উপরে নামাজ না পড়ি তো কিভাবে চিনবে, কিভাবে রাসূল চিনবে, রাসূলুল্লাহ কিভাবে চিনবে, আমরা কিভাবে রাসূলুল্লাহ উম্মতি বলবো কি আমরা উম্মত আছে রাসূলে। যে নামাজ জন্য কষ্ট করলো সেই নামাজ আজ আমরা ছেড়ে দিলাম। শুধু শুক্রবারের দিন নামাজ মনে পড়ে আর কোনো নামাজ মনে পড়ে না। শুধু শুক্রবারে নামাজ পড়েন তো কোনো লাভ নাই, মাঝখানে যত নামাজ আছে সব গায়েব। 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে, তারপরে শুক্রবার আসবে, শুক্রবার পড়বেন, তবে এটা নামাজ সিরিয়াল হবে। যেরকম মোবাইল নাম্বার আছে, মাঝখানেতে 2-1 নাম্বার যদি বাদ থাকে তো কি আপনি কাল করতে পারবেন? সেরকম এক সপ্তাহ পরে নামাজ পড়লেন শুক্রবারের দিন, তারপরে 1 সপ্তাহ পরে আবার শুক্রবার পড়লেন, মাঝখানে নামাজ গোল। তো কিভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কালেকশন হবে, কিভাবে আল্লাহ এবং রাসূল চিনবে? তো মুসলমান ভাইরা আল্লাহ से सब সময় ভয় করতে হবে और ঠিকভাবে নামাজ পড়তে হবে। অনেক মানুষ বলে কালকে দিন আমি ইনশাআল্লাহ 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ব, আবার দিন চলে যায়, আবার বলে সামনে হপ্তা নামাজ পড়ব, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ব। এরকম নামাজ হবে না। নামাজ শুরু স্টার্টিং করতে হবে, অভ্যাস ডালতে হবে। সব ওয়াক্ত যদি নামাজ না পড়েন, শুধু 1 ওয়াক্ত নামাজ পাঠ করেন প্রত্যেক দিন। সেই ফজর পড়তে পারেন তো ফজর শুধু পড়তে থাকেন। জোহর যদি পড়তে পারেন টাইম আছে তো শুধু জোহর পড়তে পারেন। এইরকম যদি পড়তে পড়তে আপনি অভ্যাস হয়ে যাবে ও দিলের ভিতরে নামাজে মোহব্বত আসবে, তখন আপনি নিজে বলবেন কি 1 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে গেলাম আমি 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে দেব। এরকম কাজ করতে হবে। 40 दिन যদি কে ব্যক্তি লাগাতার সিরিয়াল से 40 दिन যদি ব্যক্তি এক ব্যক্তি নামাজ পড়তে থাকবে তো তারপরে 40 दिन পরে অটোমেটিক তার মনে ভিতরে মন ঘাবড়াবে কি ছাড়লাম, কি আমি ভুল করলাম। সঙ্গে সঙ্গে নামাজের খেয়াল চলে আসবে, চলে নামাজ পড়ে আলি। যখন নামাজ মানুষ পড়ে সঙ্গে সঙ্গে তার দিলের ভিতরে বুকের ভিতরে শান্তি চলে আসে। लेकिन नमाज माफ नहीं, समस्त इबादत माफ करते पारे लेकिन नमाज अल्लाह माफ करे ना। केनो कि तार भीतरे कोनो टाका पैसा लगे ना। हजे टाका लगे, जाकाते टाका लगे,
लेकिन नमाजे ভিতরে কোনো টাকা লাগে না, नमाज শুধু টাইম লাগে, 5 মিনিট টাইম লাগে नमाज। তো ভাইরা আমার, নামাজের দিকে খেয়াল করবেন, নামাজ পড়বেন, কেন কি নামাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ কা হাবিব বলল, আসসালাতু আসসালাতু কুররাতু আইনি, আসসালাতু কুররাতু আইনি। এই সাহাবারা, যে ব্যক্তি 5 ওয়াক্ত নামাজ কায়েম করবে, সেই ব্যক্তি আমার দোনো চক্ষু ঠান্ডা করে দিছে। তো নামাজ পাঠ করবেন, আর যে কোন সময় পায়েন তো কোরআন পাঠ করবেন। কোরআনে যত পাঠ করবেন, কোরআন পুরিয়া পুরিয়া যদি মৃত্যু हो जाए, तो अल्लाह का रसूल बोलो कि कल क़यामत दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन बोलबे कि जे रकम पृथ्वी ऊपर प्रत्येक दिन अपने कुरान पाठ करছেন, अल्प या किंबा बेशी, अल्प पढ़े या किंबा बेशी, लेकिन प्रत्येक दिन जे व्यक्ति कुरान पाठ करे, अल्लाह कल क़यामत दिन बोलबे कि ए बंदा, अपने पृथ्वी ऊपर प्रत्येक दिन कुरान पाठ करছেন, এইখানে भी अपने कुरान पढ़ेन, एक একটা दर्जा अपने আমি জান্নাত के ভিতরে বুলন্দ করে দেব। और সময় পাবেন তো আফজালুল যিকর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এটা পাঠ করতে হবে মনে ভিতরে। কেউ শুনে না, শুধু আল্লাহ আর তুমি শুনো, কেউ নাই, তার কো শোনাতে হবে। অহংকারী করতে হবে না, তাকাব্বুর করতে হবে না, আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে মনে ভিতরে, আল্লাহ কা জিকির করতে হবে মনে ভিতরে। সেইটা জিকির সবচেয়ে আফজল, সবচেয়ে উত্তম আছে, যে মনে ভিতরে যে পড়ে তাকে কেউ শুনে না, শুধু আল্লাহ শুনে আর নিজে শুনো। यहीটা জিকির সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে উত্তম জিক্রে খাফি যার কো বলা যায়, জিক্রে খাফি পড়তে হবে। তো মুসলমান ভাইরা, অনেক টাইম হয়ে গেছে। ওয়াখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সবে মোহব্বতের সঙ্গে দুরূদ পাঠ করেন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি। একটু मोहब्बतेर संगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दलैया सलाम जनाइए। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका।